Which martial law administrator has the longest period of martial law? पाकिस्तान में मार्शल लॉ का पीरियड किस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे ज़्यादा है? आंसर इज़ जनरल ज़ियाउल हक. Who was the first and last woman Muslim ruler of India? Razia Sultana. Who proposed the name of Pakistan? Chaudhry Rahmat Ali. When Shah Ismail embraced Shahadat? On 6th May 1831 during Fires battle. What is the capital of Gilgit-Baltistan? The answer is Gilgit. Who was the first woman Prime Minister of Muslim country? Miss Benazir Bhutto. You should avail yourself dash the golden opportunity of. یہ تمام وہ کویشچنز ہیں جو ایکسپیرینس میں ابھی آئے ہیں PMA لانگ کورس انیشل ٹیسٹ کے. ان کو یاد کریں. مزید بھی آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں, اور جو بچے نوٹس منگوا رہے ہیں میکسیمم کویشچن انہی نوٹس کا حصہ ہیں. نوٹس لازمی منگوائیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اکیڈمی بھی آئیں. انشاءاللہ آپ کو تیاری ہم اچھی کروائیں گے اور سلیکٹ ہوں گے. نیکسٹ کویشچن ہے. نیکسٹ کویشچن سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد آلہ و اصحابہ وسلم. پولیس کا محکمہ کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا؟ آنسر ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ ترتیب دیا, بنایا. دوسری ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمائی؟ دی آنسر 6 نبوی. AD دیکھا جائے تو 616 AD. وین فرسٹ ہجرت ٹک پلیس؟ 5 نبوی 615 AD. ہو از دی فاؤنڈر آف خلجی ڈیناسٹی؟ خلجی جو ڈیناسٹی ہے, دورانی ہے, جو دور ہے خلجیوں کا, اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ دی آنسر از جلال الدین خلجی. واٹ از دی نمبر آف ٹوٹل ریورز ان پاکستان؟ پاکستان میں ٹوٹل جو دریا ہیں کتنے ہیں, ریورز کتنے ہیں؟ دی آنسر از 24. پنجاب میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ 5. ہو از دی فرسٹ نوبل پرائز ہولڈر؟ ہنری ڈونٹ بلانگ ٹو سوئٹزرلینڈ. واٹ از دی کیپٹل آف جمائکا؟ دی آنسر از کنگسٹن. سارک کا جو قیام کب عمل میں لایا گیا؟ دسمبر 1985. وائی کراچی از فیمس؟ یاد سکتا ہے کراچی از فیمس فار. دی آنسر از سی پورٹ. سی پورٹ کی وجہ سے کراچی مشہور ہے. وچ کنٹری از کالڈ دی لینڈ آف پیور پیپل؟ دی آنسر از پاکستان. ویئر از منگلا ڈیم سچویٹڈ؟ میرپور آزاد کشمیر. آن وچ ریور منگلا ڈیم از سچویٹڈ؟ جہلم ریور. وچ سٹی از کالڈ دی سٹی آف اسپورٹس ان پاکستان؟ دی آنسر از سیالکوٹ. وچ سٹی از کالڈ دی سٹی آف کالجز؟ دی آنسر از لاہور. وچ از دی لارجسٹ ڈیزرٹ ان پاکستان؟ تھر. وچ area receives highest rainfall in Pakistan? The answer is Mari. Which is the hottest place in Pakistan? Jacobabad, Sindh. In which surah Bismillahir Rahmanir Rahim came twice? The answer is Surah Al-Naml. نمل میں ایک تو شروع میں بسم اللہ کو پتہ ہے, ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ توبہ کے, یعنی کہ ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور سورہ نمل جس کا مطلب 20 ہے, اس میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, ایک سٹارٹ میں ایک سینٹر میں. وچ سورہ از کالڈ عروس القرآن؟ قرآن مجید کی دلہن یا قرآن مجید کی خوبصورتی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید کا دل کس سورت کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کو. سب سے طویل سورت کون سی؟ سورہ البقرہ. چھوٹی سورت کون سی؟ سورہ الکوثر. What is the title of حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
Through whom Hazrat Usman Ghani Raziyallahu Ta'ala anhu accepted Islam? The answer is our holy prophet, peace be upon him. What is Eid Namaz? Eid Namaz क्या है? वाजिब है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है? The answer is वाजिब. What is the title of Hazrat Khalid bin Walid Raziyallahu Ta'ala anhu? The answer is Saifullah. यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सफ़ीउल्लाह पे क्लिक कर आते हैं. सफ़ीउल्लाह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का टाइटल है, और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद जो साहबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये लक़ब है. फॉर हाउ मैनी ईयर्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम प्रीच्ड? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा तबलीग की? द आंसर इज़ 950 ईयर्स, 950 साल. व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? द आंसर इज़ अबुल बशर. वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेज अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करें, आगे शेयर भी बेटा किया करें. हम सफ़र के दौरान भी वीडियो बनाते हैं, इसी तरह एकेडमी के अंदर भी वीडियो बन रही होती है, हर शहर में जाता हूँ वहाँ वीडियो बनाते हैं, जस्ट फॉर यू पीपल कि एक्सपीरियंस आपके पास वो जाएं जो आ रहे हैं और आप सिलेक्ट हों. और हमारी ये कोशिश होती है कि एक क्वेश्चन रिपीट ना किया जाए. हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए और आपको याद रहे और फेल ना हो आप. ठीक है, मकसद ये है कि आपको कामयाब करना मेरा मकसद है. आपने मेहनत करनी है. सारी प्रीवियस जितनी वीडियोज़ हैं ये आप देखिए. एक्सपीरियंस के नाम से PMA 154 लॉन्ग कोर्स के एक्सपीरियंस के नाम से मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है. इन तमाम प्लेलिस्ट को ओपन करें और सारे क्वेश्चन याद करें. इसके अलावा नोट्स जिनके पास है, नोट्स को पढ़ेंगे तो आसानी से आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा. इसलिए बार बार नोट्स पे हम जोर देते हैं कि नोट्स आपको याद करने चाहिए. जिन बच्चों ने मंगवाई हुई हैं इन इग्नोर नहीं किया. एक बच्चे ने 3 महीने से नोट्स मंगे लेकिन उसको याद नहीं है, तो इसकी अपनी कमज़ोरी है. तो बेटा नोट्स अगर आपके पास हैं तो महीने में याद हो जाते हैं, 15 दिन में याद करने वाला बच्चा 15 दिन में, हफ्ते में भी याद कर सकता है. लेकिन यह कि आप दिल से याद करें, तो अगर याद नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होंगे ना. नेक्स्ट है, हु सेलेक्ट द फेडरल मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान? द आंसर इज़ प्राइम मिनिस्टर. इस तरह याद है कि सदर का इंतखाब कौन करता है, ये मुझे आपने इसका आंसर कमेंट में बताना कि सदर पाकिस्तान का इंतखाब कैसे होता है, कौन करता है, क्या प्रोसेस है. ये क्वेश्चन भी आ रहा है. ही वॉज एंग्री डैश मी, ही वॉज एंग्री विद मी, शी इज़ द बेस्ट डैश ऑल, शी इज़ द बेस्ट एमंग ऑल. ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपने प्रीपोजिशंस जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आ रहे हैं क्वेश्चंस. ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सूरह बकरा? द आंसर इज काओ. वेयर इज़ रावल लेक लोकेटेड? इस्लामाबाद में रावल लेक है. वेयर इज़ द डायमर बादशाह डैम? गिलगित बल्तिस्तान में. हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? इनका नाम है एमी बाई जिन्ना. जी नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन शेयर कर सकें और आप याद करें. व्हेन हिंदा बिन उत्बा एक्सेप्टेड इस्लाम 630 AD, सिल्क रूट, कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड द आंसर इज चाइना. नेक्स्ट है, वेयर इज़ बे ऑफ सियाम? इट इज़ आल्सो कॉल्ड गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया. हाउ मैनी टोटल डैम्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टोटल डैम्स कितने हैं? 150, 150. इस तरह इंडिया के पता हो, इंडिया में टोटल डैम्स कितने हैं, चाइना में कितने हैं, ईरान में कितने, इराक में कितने हैं. साथ साथ जो ममालिक हैं इनके आपको डैम्स का पता होना चाहिए. टोटल बरसगीर में कितने डैम्स हैं. डू यू एग्री डैश मी विद मी इन स्लेव्स हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम? ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम की दौलत से माला माल होने वाली शख्सियत हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो. Which country lies located in the southern west of Pakistan? The answer is Iran. What is the national game of Pakistan? Hockey. अच्छा, पाकिस्तान के कौमी तराने के हवाले से आते हैं. पाकिस्तान के कौमी तराने 2 लिखे गए. एक तो पाक सरजमीन, ठीक है, कौमी तराना है. इससे पहले भी एक कौमी तराना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फरमाइश पर लिखा गया था. उस तराने की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि वो तराना किसने लिखा, उसका दुरानिया कितना था और वो कौन सा तराना था. इस तरह जो मौजूदा तराना है ये कब पहली दफ़ा प्ले हुआ, ये क्वेश्चन आ रहा है. पाकिस्तान का कौमी तराना फर्स्ट टाइम कब प्ले किया गया, कब लिखा गया, किसने लिखा, ये मैंने डिटेल से आपको ऑलरेडी पहले लेक्चर में बताए हुए हैं. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ स्पेन? अब्दुल अजीज़. आई हैव अप्लाइड डैश दिस जॉब फॉर दिस जॉब. 20% ऑफ 20 इज इक्वल टू 4. साइन एक्स इज इक्वल टू, इसका आपने आंसर मुझे कमेंट बताना है. ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू, मैथ्स का क्वेश्चन है ये. कैपिटल ऑफ कतर, कतर का दारुल हुकूमत बताइए. दोहा है. हु इज़ द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम? सना मीर. ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम की पहली जो कैप्टन है ख़वातीन की पाकिस्तानी टीम की,
ان کا نام ہے ثنا میر۔ ابھی ثنا میر کا تو پتہ چل گیا، ابھی ایک کرکٹر ایک ہے، کوئی لیڈی ہے، کرکٹر ہے یا ایک میل ہے جو کینڈیڈیٹ جس نے اپلائی کیا ہے، اچھا کرکٹ کھیلتا ہے، کہتا ہے میری فیوریٹ گیم کرکٹ ہے، تو جب تک اس کو کمپلیٹ کرکٹ کے آف شو نہیں ہوگی، ناؤ شو نہیں ہوگی، تو اس وقت تک وہ جو ہے نا انٹرویو میں پاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے فرض کریں اس نے پوچھ لیا انٹرویور نے کرکٹ کی پچ کی لمبائی کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کرکٹ پہلی دفعہ کب کھیلا گیا، ورلڈ کپ چیمپئن کون ہے، اس طرح کرکٹ جو بیٹ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، بال کا وزن کتنا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مطلب آپ کو آنی چاہیے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں، پاکستان ایئر فورس میں انٹرویو کو پاس کرنے کے حوالے سے، تو اس گیم کا پتہ ہونا چاہیے جو گیم آپ لکھ رہے ہیں، تاکہ ایسے نہیں کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے انٹرسٹ ظاہر کرنی ہے اور پھر پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو نالج ہے کہ نہیں ہے، ویسے لکھ دیں گے تو فائدہ اس کا نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آئے ہوگا، درود شریف پڑھ لیجیے۔